triangle shadow similar to given triangle ABC with its sides equal to 1 by 3 of the corresponding sides of the triangle ABC. So, which is most important construction for SSC public examination. This question will be for 4 marks question, essay question, very important compulsory question, compulsory construction. So every student must try to develop the skill of constructions in 10th class mathematics, especially in similar triangles and secants and tangents of circle. సో తెలుగు మీడియం ట్రయాంగిల్ ఏబీసీలో ప్రతి భుజానికి 5/3 ఉండేటట్లు, ప్రతి అనురూప భుజానికి 5/3 ఉండేటట్లు ఏబీసీ త్రిభుజానికి స్వరూప త్రిభుజాన్ని నిర్మించండి. సో ఈ విధంగా ఇస్తాడు. సో ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. So first we have to draw a triangle with the required measurement, any measurement. So this is triangle ABC. So now we have to draw an acute angle ray BX from point B. So this is called acute angle ray from point B. Now we have to take the compass. So here 5/3, so which is the bigger one? 5 is bigger one, so we have to draw 5 equal arcs on ray BX. So we have to draw 5 equal arcs on ray BX with any radii. So the radius of the distance between two arcs must be equal. Like this, third one and fourth one, and fifth one. So after draw these arcs, we have to denote these points, denote the arcs with the points B1, B2, B3, B4, B5. So here is the point B, that is why we have to denote all these arcs B1, B2, B3, B4, B5. Now here 5/3, so point 3 is here. So from point B3, join point B3 and C. Join point B3 and C. Suppose here 5/2 is here, so we have to join B2 and C. So I will tell you later why we have to join B3 and C. So first just observe, we have to join the points B3 and C. Okay, so now we have to draw parallel line to B5. Now we have to draw parallel line from the point B5 to B3C. So to draw parallel line, we have to use set squares and put the edge of the set square on B3C like this. Yes. And we have to use the scale also, so we can use another set square also, or we have to use a scale. We just place the scale on the top edge of the set square like this, and now we have to slide the set square towards the point B5 like this, through the edges of the scale and towards the point 5. Whenever the set square touches the point 5, so now we have to draw a line here. So just draw a line here. So this line must be parallel to the line B3C. So B5C dash, this line B5C dash is parallel to B3C. Now we have to extend BA and draw another parallel line to AC from C dash. So we have to draw another parallel line to AC from C dash. So for that again we have to place the set square on side AC
edge of the set square side AC, and with the help of ruler or scale, we just slide the set square towards the point C dash. Whenever the set square touches the point C dash, we just draw a line. So use the ruler. We have to use the ruler here and just slide the set square towards the point C with the help of the ruler. We have to just adjust the ruler. Yes, now it is perfect. Now I have to slide the set square slowly. Yes. Whenever the edge of the set square touches the point C dash, simply we have to draw a line. So we have to draw a line from C dash. Yes. So this line is parallel to AC, and the line intersect extended BA at A dash, and A dash B C dash is the required triangle. So this is the shadow of the triangle ABC, and each side of triangle ABC is 5/3 of sides of triangle ABC. ఓకే, సో తెలుగు మీడియంలో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఏబిసి త్రిభుజాన్ని నిర్మించుకోవాలి. సో ఏబిసి త్రిభుజాన్ని నిర్మించిన తర్వాత బి నుండి ఒక అల్పకిరణమును వేసుకోవాలి. ఈ అల్పకిరణమును మనం బిఎక్స్ గా గుర్తించాలి. ఇది బిఎక్స్ అనే అల్పకిరణం. సో బిఎక్స్ అల్పకిరణం అవుతుంది ఇది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే బిఎక్స్ అల్పకిరణంపై 5 చాపాలు గీయాలి. సో 5 చాపాలు ఎందుకు గీయాలంటే ఇక్కడ 5/3లో మాక్సిమం నెంబర్ ఎంత ఉందంటే పెద్ద సంఖ్య 5 ఉంది కాబట్టి 5 చాపాలు గీయాలి. సో ఏ నెంబర్ పెద్దది ఉంటే లవంలో ఉన్నా సరే హారంలో ఉన్నా సరే ఏది పెద్ద ఉంటే ఆ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది అన్ని చాపాలు మనం ఈ బిఎక్స్ కిరణంపై గీయాలి. సో మొదటి చాపం వేయడం జరిగింది. సో రెండో చాపం, మూడో చాపం వేయడం జరిగింది. నాలుగో చాపం, ఐదవ చాపం. ఇప్పుడు ఈ చాపాలకి మనం ఏం చేయాలంటే B1, B2, B3, B4, B5 అనే పేర్లు పెట్టాలి. సో B1, B2, B3, B4, B5 పేర్లు పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే 5/3 అన్నాడు కాబట్టి కింద మనకి డినామినేటర్ హారంలో 3 ఉంది కాబట్టి B3ని Cకి కలపాలి. పెన్సిల్ తీసుకొని B3ని Cకి కలపాలి. సో జాగ్రత్తగా పాయింట్స్ కరెక్ట్గా ఉండే విధంగా చూసుకొని B3ని Cకి జాయిన్ చేయాలి. సో ఆ విధంగా B3ని Cకి జాయిన్ చేయాలి. సరిగ్గా చూసుకోవాలి, పాయింట్ కరెక్ట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. సో B3ని Cకి జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి B3C అనే ఒక రేఖాఖండం వచ్చింది. ఈ B3C రేఖాఖండానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక సమాంతర రేఖ గీయాలి. ఎక్కడి నుంచి సమాంతర రేఖ గీయాలంటే B5 నుండి B3Cకి సమాంతర రేఖ గీయాలి. మీ అందరికీ తెలుసు సమాంతర రేఖ గీయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, మూలమట్టాన్ని ఉపయోగిస్తాం, స్కేల్ను ఉపయోగిస్తాం, లేదా రెండు మూలమట్టాలను కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో సెట్ స్క్వేర్ని యూజ్ చేయాలి. ఈ సెట్ స్క్వేర్ యొక్క ఒక ఎడ్జ్ని తీసుకొచ్చి B3C మీద ఉండే విధంగా B3C రేఖాఖండం మీద ఉంచాలి. సో ఈ విధంగా B3C రేఖాఖండం మీద ఉంచాలి. సో ఈ విధంగా B3C రేఖాఖండం మీద ఉంచిన తర్వాత స్కేల్
తీసుకొచ్చి స్కేలు యొక్క ఎడ్జ్ని ఈ సెట్ స్క్వేర్ యొక్క ఎడ్జ్ పై ఆ విధంగా ఉంచిన తర్వాత ఈ సెట్ స్క్వేర్ని నెమ్మదిగా మూవ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇటువైపు మూవ్ చేసుకుంటూ ఆ స్కేల్ ఎడ్జ్ రెండు కూడా స్కేల్ బేస్ చేసుకుంటూ అలా మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆటోమేటిక్గా సెట్ స్క్వేర్ యొక్క ఒక ఎడ్జ్ వచ్చి B5ని టచ్ చేస్తుంది. టచ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మనం సెట్ స్క్వేర్ని ఆఫ్ చేయాలి. ఆఫ్ చేసి ఏం చేయాలంటే B5ని పొడిగించిన BCకి కలపాలి మనం. సో BCని కూడా మనం పొడిగించుకున్నాం. పొడిగించిన BCకి కలిపి అది అప్పుడు పొడిగించిన BCని C' వద్ద ఖండిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే BAని కూడా పొడిగించుకోవాలి. సో BAని కూడా పొడిగించాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే AC నుండి C' మరొక సమాంతర రేఖ వేయాలి. దానికి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే సెట్ స్క్వేర్ని యూజ్ చేస్తాం. సో మరలా సెట్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాను నేను. మళ్ళా సెట్ స్క్వేర్ తీసుకుని దాని యొక్క ఎడ్జ్ని తీసుకొచ్చి AC అనే రేఖాఖండం మీద ఉంచడం జరిగింది. సో అలా ఉంచిన తర్వాత మరలా స్కేల్ తీసుకోవాలి. స్కేల్ కాకపోయినా రెండో సెట్ స్క్వేర్ కూడా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. స్కేల్ సేమ్ ఇందాక డ్రా చేసాం, మీ అందరూ అబ్జర్వ్ చేశారు. అదేవిధంగా స్కేల్ యొక్క ఎడ్జ్ని తీసుకొచ్చి ఆ సెట్ స్క్వేర్ యొక్క ఎడ్జ్ని కోయిన్సైడ్ అయ్యే విధంగా పెట్టి స్కేల్ మాత్రం మనం అలాగా మూవ్ అవ్వకుండా ప్రెస్ చేసి ఉంచాలి. ఈ సెట్ స్క్వేర్ మాత్రం స్లైడ్ చేస్తూ ఉండాలి పైకి ఇలాగా టువర్డ్స్ పాయింట్స్ టచ్ అయ్యే వరకు అలా స్లైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఎడ్జెస్ కరెక్ట్గా ఉండేలా పెట్టి సెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎడ్జెస్ రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అయినాయి. ఇప్పుడు మనం సెట్ స్క్వేర్ని స్లైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ స్కేల్ మించి చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ సెట్ స్క్వేర్ యొక్క ఎడ్జ్ C' ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తూ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో అక్కడ ఆఫ్ చేయాలన్నమాట. కరెక్ట్గా ఎడ్జ్ని మూవ్ బయటికి రాకుండా ఆ ఎడ్జ్ మించే స్కేల్ యొక్క ఎడ్జ్ మించి మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. చూడండి, ఇప్పుడు ఎడ్జ్ మించి మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సెట్ స్క్వేర్ యొక్క ఎడ్జ్ వచ్చి C' ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ వచ్చి పొడిగించిన BAను A' వద్ద ఖండించినది. ఇప్పుడు A', C' అనేది మనకి కోరిన త్రిభుజం ఏర్పడింది అనమాట. సో ఇప్పుడు ABC త్రిభుజంలో ప్రతి భుజానికి కూడా A', B, C' ప్రతి భుజం